તો 68માં પ્રજાસત્તાક દિવસે દિલ્હી ખાતે રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીએ ધ્વજવંદન કર્યું। રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીએ ધ્વજવંદન કરી સલામી આપી। આ પ્રસંગે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે ઉપસ્થિત રહેલા ખાસ અતિથિ યુએઈના પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન જાયદ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। 68માં પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે રક્ષામંત્રી મનોહર પારીકરે પણ સલામી આપી હતી। में प्रजासत्ताक पर्व पर प्रथम वखत यूएई सेना द्वारा परेड योजाई। यूएईना सेनानी टुकड़ीए भारतीय सेना साथे कदम ताल साथे परेड में जोड़ाया। महत्वनुं छे के यूएईना प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान मुख्य अतिथि तरीके उपस्थित रह्या। त्यारे प्रथमवार अरबनी सेनाए राजपथ पर परेड योजी हती। अरेबियन सेनानी परेड जोई अरेबियन नागरिको पण खास उत्साहित जणाया हता। राजपथ पर 32 वर्ष में पहली बार दुनियाना सौथी जोशीला अने ताकतवर एनएसजी कमांडोनो दम देखायो। कमांडोए पोताना अद्भुत शौर्यनुं शानदार निदर्शन कर्युं। दुनियाभरथी आवेला मेहमानो पण एनएसजी कमांडोनी आ ताकत जोईने अभिभूत थई गया हता। राजपथ पर भारतीय नेवीनी अनोखी परेड जोवा मळी। नेवीना जवानोए राष्ट्रध्वजने सलामी आपी। नेवीना जवानोए कदम ताल साथे परेड करी सौ कोईनुं ध्यान केंद्रित कर्युं। नेवीनुं बेंड पण खास आकर्षणनुं केंद्र रह्युं हतुं। भारतीय वायुसेनाए आज राजपथ पर विश्वने पोतानी ताकतनो आगाज कराव्यो। एरफोर्सना जवानोए अद्भुत परेड करी देशवासीओने उत्साहित कर्या। वायुसेनानी परेड जोईने हाजर तमाम लोकोए ताळीओना गलगलाटथी जवानोनो उत्साह वधार्यो। आ साथे वायुसेनाना खास बेंडे पण लोकोनुं ध्यान आकर्षित कर्युं हतुं। में गणतंत्र दिवस पर सेनाना वीर शहीद जवानों माटे वीरता पुरस्कारनी जाहेरात करवामां आवी। उरी हुमला पछी पीओके सर्जिकल स्ट्राइकमां सामेल 6 जवानोने कीर्ति अने शौर्य चक्रथी सम्मानित करवामां आव्या। चौथी पेरा स्पेशल फोर्सना मेजर रोहित सूरीने कीर्ति और 9મી पेरा स्पेशल फोर्सना 5 जवानों ने शौर्य चक्र आपवामां आव्या। तेमज बंने पेरा बटालियन कमांडिंग ऑफिसरों ने उत्तम युद्ध सेवा मेडल आपवामां आव्युं छे। आर्मी चीफनी दौड़मां सामेल मेजर जनरल प्रवीण बक्षीने पण परम विशिष्ट सेवा मेडलथी सम्मानित करवामां आव्या। उरी हुमला बाद पीओके सर्जिकल स्ट्राइक में सामेल 6 जवानों ने कीर्ति और शौर्य चक्रथी सम्मानित करवामां आव्या। 27 मे 2016 रोज 36 वर्षीय वीर हंगपन दादा 3000 फूटनी ऊंचाई पर आवेला उत्तर कश्मीरना शमसाबाड़ी रेंज में आतंकवादीओ सामे लड़ता लड़ता शहीद थया। शहीदना पत्नीने राष्ट्रपतिना हस्ते आ सर्वोच्च सम्मानना रूपे अशोक चक्र आपवामां आव्युं छे। दिल्लीना राजपथ पर आज गणतंत्र पर्वनी उजवणी दरमियान देशना तमाम राज्योनी वैविध्यता जोवा मळी। तेमां गुजरातना टेब्लोए पण खास आकर्षण जमाव्युं हतुं। आ टेब्लोमां आ वर्षे कच्छनी संस्कृतिने उजागर करवामां आवी। जो गुजरातनो टेब्लो आव्यो के गुजराती गरबा साथे आखुं वातावरण गूंजी उठ्युं। कच्छी લીંપણ અને ભરતકામથી ભરપૂર આ ટેબ્લોએ સૌ કોઈનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું। दिल्लीना राजपथ पर चाली रहेली परेड में ऊंटनी परेड पण जोवा मळी। कदी पण सीधा न चालनारा अने रणनु व्हाइट एवा ऊंट आजे लयबद्ध चालता जोवा मळ्या। सुंदर शणगार सजेला ऊंट सौ कोईना आकर्षणनु केंद्र बन्या हता। दिल्लीना राजपथ पर 68માં गणतंत्र दिवसनी उजवણીમાં सेनानी अलग अलग बेटालियनोए परेड करीने पोतानी शक्तिनुं प्रदर्शन कर्युं। आ परेड में घोड़ेसवारी पर सेनाना जवानोए शक्तिनुं प्रदर्शन करीने सौने मंत्रमुग्ध करी दीधा हता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए वहेली सवारे इंडिया गेट खाते अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों ने श्रद्धांजलि आपी। पीएम मोदी अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पण करी। आ समय सेनानी 3 પાંખોના વડા हाजर रह्या हता। 2 મિનિટના મૌન બાદ પીએમ મોદીએ વિઝિટર બુકમાં ખાસ સંદેશ લખ્યો। આ પહેલા વીરતા પુરસ્કાર લોકો સાથે પણ પીએમ મોદીએ મુલાકાત કરી હતી।
68માં પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીએ રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે સલામી આપી. રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે મહામહિમે યુએના પ્રિન્સ સાથે સલામી આપી. રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે સલામી આપ્યા બાદ રાજપથ ખાતે કાર્યક્રમમાં જવા પ્રસ્થાન કર્યું હતું. પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે આણંદમાં પણ પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી થઈ. રાજ્યકક્ષાના મુખ્ય મથક ખાતે 68માં પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી કરવામાં આવી. ત્યારે રાજ્યપાલ ઓપી કોહલીએ ધ્વજવંદન કરાવી પરેડ માર્ચ પાસ્ટની સલામી ઝીલી હતી. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી પણ હાજર રહ્યા અને રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપી. આ સમારોહમાં રાજ્ય વિકાસ ગાથા દર્શાવતા ટેબ્લો સાથે શાળાઓના બાળકો દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યા હતા. 68માં પ્રજાસત્તાક દિવસની પોરબંદર ખાતે અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. પોરબંદરના દરિયાની વચ્ચે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું. પોરબંદરમાં સતત 17 વર્ષથી મધ દરિયામાં ધ્વજવંદન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે શ્રી રામ સ્વિમિંગ પુલ દ્વારા મધ દરિયામાં ધ્વજવંદન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દિલ્હી ખાતે બીજેપી હેડક્વાર્ટર ખાતે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાયો. બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવી સલામી આપી. દિલ્હી સ્થિત બીજેપીના મુખ્યાલય ખાતે ધ્વજારોહણનો કાર્યક્રમ યોજાયો. આ પ્રસંગે બીજેપીના કાર્યકર્તાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે મીઠાઈ વહેંચી પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરી હતી. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહે 68માં પ્રજાસત્તાક દિવસ નિમિત્તે ધ્વજવંદન કર્યું. દિલ્હી ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં રાજનાથસિંહે જવાનોને મીઠાઈ વહેંચી પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરી. આ પ્રસંગે પોલીસ અને સેનાના જવાનોની સલામી પણ ઝીલી હતી. ગણતંત્ર દિવસ પર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ એટલે કે આરએસએસના મુખ્યાલય નાગપુરમાં પણ રાષ્ટ્રીય ધ્વજને સલામી આપવામાં આવી. આ અવસર પર આરએસએસ હેડક્વાર્ટરમાં સંઘના કાર્યકર્તા, પોલીસના જવાન અને એનસીસી કેડેટ્સ પણ હાજર હતા. અડસઠમાં પ્રજાસત્તાક દિવસના શુભેચ્છા સંદેશમાં પણ રાહુલ ગાંધીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પર પ્રહારો કર્યા. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે ભારત 26મી જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે પ્રજાસત્તાક બન્યું, એટલે આનો મતલબ કે દેશે કોઈ પણ શાસક કે તાનાશાહની મનમાની સ્વીકારશે નહીં. દેશવાસીઓને પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભેચ્છા પાઠવતા સંદેશમાં રાહુલ ગાંધીએ આરએસએસ પર પણ પ્રહારો કર્યા હતા. આસામની રાજધાની ગુવાહાટીમાં પણ પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરાઈ. આસામના રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રીએ પરેડની સલામી ઝીલી પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરી. આ પ્રસંગે નાગરિકો પણ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે દેશમાં 68માં પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે મુંબઈના સેન્ટ્રલ રેલવે ખાતે રેલવે જવાનોને પરેડ કરીને અને શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું. સાથે રેલવે સ્ટેશન બહારના ગ્રાઉન્ડમાં ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં રેલવે વિભાગના અધિકારીઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. મુંબઈના એક મદ્રેસામાં પણ 68માં પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે રાષ્ટ્રીય ધ્વજ લહેરાવવામાં આવ્યો અને મુસ્લિમ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપવામાં આવી. સમગ્ર દેશ આજે ગણતંત્ર પર્વના રંગે રંગાયો છે, ત્યારે ભારતીય ક્રિકેટર પણ દેશની શાનને સલામી આપવાનું ભૂલ્યા નથી. આજે ભારતીય ક્રિકેટર અને ટીમ ઇન્ડિયાના કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ પણ કાનપુરમાં રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવી સલામી આપી હતી. આ પ્રસંગે અન્ય ક્રિકેટર અને બીસીસીઆઈના રાજીવ શુક્લા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगरानी मां भूमना जांबाजो करता હોય. કડકડતી ઠંડી અને બરફ વર્ષા વચ્ચે અડીખમ માं ભૂમની રક્ષા કાજે બંદૂક તાણીને ઉભેલા ચીનની બોર્ડર પર જવાનો કેવી રીતે પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરે છે તે જોઈ શકાય છે. દુનિયાનું સૌથી મોટું સર્ચ એન્જિન ગૂગલે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરી. ગૂગલે પોતાનું ડૂડલ ભારતીય તિરંગાના રંગે રંગાઈ ગયું છે. દિવસ ઉજવી રહ્યું છે ત્યારે આ પ્રસંગે ગૂગલે પોતાના ડૂડલ પર રાજપથની અર્ધચંદ્રકાર તસવીરમાં મૂકી છે.